Put your antennas up. Come on, put your antennas up. So you got to have antennas on a TV, on a television. చేతులు పైకి చెప్పండి, దేవుని రాజ్యం సమీపముగా ఉంది. You got to have antennas on your radio. మన రేడియోను చూస్తున్న రాజ్యం. God has put something on the inside of you. మనలో జరుగుతున్న దేవుని That రాజ్యం. can pick up the invisible kingdom of God. మనం చూడగలిగిన రీతిగా When your hands go up, చేతులు పైకి ఎత్తుదా. the sounds come in. శబ్దము When your hands go up, మన చేతులు పైకి ఎత్తుదా. the visions come in. మనలో దర్శనం. When your hands go up, చేతులు పైకి ఎత్తుదా. you begin to see a television. దేవుని దృశ్యము మనం చూడ. You begin to see something you've never seen before. ఇప్పుడు దాకా చూడని వాటిని చూస్తాం. He said, thy kingdom come. ఆయన చెప్పాడు, దేవుని రాజ్యం వచ్చులా. Thy will be done. నీ చిత్తం జరుగును గాక. On earth. హల్లెలూయా. Somebody pat this earth. మనలో జరుగును లాగా. You the earth that you built out of the clay of the earth. మన హృదయ వాంఛ దేవుడు The నెరవేర్చును. kingdom of God is on the inside of you. దేవుని రాజ్యం నీ పక్షాన నీలో The ఉన్నది. will of God is on the inside of you. దేవుని చిత్తం నీలో జరుగుతున్నది. But you got to surrender. దేవా సమర్పించుకుందాం. You got to surrender to an invisible kingdom. మనం చూడని రాజ్యమునకు మనం సమర్పించుకుందాం. Unless you be born again. Unless you be born again. మనం మరలా జన్మించినట్లయితే You shall not see మీరు చూడాలి the kingdom of God. దేవుని రాజ్యమును. You've got to spend some time with God. హల్లెలూయా. మనం దేవుని పుత్రులమై ఉన్నాం. You got to forsake your tomorrows and your yesterdays. దేవుని రాజ్యం కొరకు మనకు అవసరం లేనిది మనం వదిలించుకోవాలి. Adam got trapped in time. మనం సమయానికి కలిగించుకోవాలి. He got trapped in the bondage of time. మనం అనేక సార్లు సమయము. And the sons of God have been released from the bondage of time. బట్ దేవుని పుత్రులమైన మనకు సమయము అనే బంధకాలు లేవు. You can't think about tomorrow and worship God. దానికి అర్థం ఏంటంటే రేపుడు అనే తలం. You can't worship God in your past. మనం జరిగిన దాని గురించి ఆలోచించవలసిన But you can only worship God మనం దేవుని in your present now. ఇప్పుడు మాత్రమే ఆరాధిస్తున్నాం. He is in the now. ఇప్పుడు Now faith is. ఇప్పుడు మాత్రమే జరుగుతున్నది. He don't want you to worship Him tomorrow. దేవుని రాజ్యానికి ఆరాధించే వారు ఈ రీతి. Because He's here today. ఇవాళ మాత్రమే చూడండి. Somebody say praise the Lord. హల్లెలూయా. He said the kingdom is at hand. Put your hands up. Come on. దేవుని రాజ్యం. See, when you put your hands up, you got to surrender to the kingdom. దేవుని యొక్క రాజ్యం తట్టు మన చేతులెత్తి వాక్యం చెప్పినట్టుగా A man full of pride చేతులెత్తి ఆ రాజ్యాన్ని will not put his hands up. మన చేతుల పైకెత్త A రాజ్యం man full of pride ఆ యొక్క చేతిని చాపటం will not raise his antennas దేవుని శక్తిని because తాకగలుగుతాడు. he's seeing another picture. మనం He's hearing another voice. ఒక దృశ్యాన్ని That చూడగలుగుతాం. voice is coming down in the spirit. ఆ యొక్క తెరలు లాగా ఆ యొక్క టీవీ యొక్క యంత్రాలు You can only hear two voices. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఆ తరంగాలు ఎలాగైతే వెళ్తుంటే Either the voice of God, ఈ యాంటీనా తాకి ఆ తరంగం మూలంగా ఎలా మనకు దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయో అలాగే మన చేతులు ఎత్తటం మూలంగా ఆ పరలోకపు తరంగాలు తాకి దేవుని దృశ్యాలు మనకు కనబడతాయి. either the voice of God or the voice of Satan. దేవుడు మన సాతానికి విరుద్ధంగా దేవుడు మన బలపరుస్తున్నాడు. When Jesus prayed the prayer, దేవుడు నీ గురించి ఆయన తన వెలను చెల్లించాడు. our Father who art in heaven, మన పరలోకములో ఉన్న తండ్రి, he stuck his hands up. ఆయన క్రీస్తు ఆ తట్టి ఎత్తి Jesus never closed his eyes. ఆయన ఆ పరలోకపు దర్శనం. The Bible says he looked up ఆయన పరలోకాన్ని and చూసి he prayed. What was he looking for? ఆయన పరలోకాన్ని చూసి ఆ శక్తిని He was looking at the Father in heaven. ఆయన పరలోకములో తండ్రిని చూడ. And when you worship God, నీవు దేవుని ఆరాధించినప్పుడు the kingdom will come as it is in heaven. అది పరలోకములో ఉన్న శక్తి. It's not a future prayer. అది నీలోనికి వస్తుంది. It's a now prayer. అది నీవు ఇక్కడ చూడగలుగుతావు. He said the kingdom of God as it is in heaven పరలోకములో ఉన్న అతి దృశ్యాలన్నీ కూడా will come. భూమి మీద నీవు ఇక్కడ చూడగలుగుతావు. Hey, ఎందుకు? give us this day దేవుడు మనకిచ్చిన శక్తి our daily bread.
పరిచర్యలో ఉంటుంది. You gotta see God's channel. అది నీవు దేవుని ఆశీర్వాదపు మార్గాన్ని అది నీకు చూపిస్తుంది. You gotta see God's station. దేవుని యొక్క ఆ యొక్క స్టేషన్ ని మనం అందరం కూడా పొందుకునేవారిగా చూసేవారిగా ఉండాలి. The TV station is playing from the beginning of time. టీవీ స్టేషన్ ఆ తరంగాలు ఎలా అందుకుంటుందో అలాగే పరలోకపు తరంగాలని మనం అందుకోవాలి. The glory of God channel station is always on. దేవుని మహిమ ఛానల్ స్టేషన్ మన కొరకు తరంగాలను పంపిస్తూ ఉంటుంది. The angels are singing all the time on the radio of God. పరలోకపు దేవదూతలు ఆ తరంగాల పాటలు పాడుతూ ఉన్నాయి. How many of you want to hear them? ఎంతమంది ఆ రేడియో లాగా తరంగాలను అందుకొని మీరు పాడగలుగుతున్నారు? You gotta forget about your past. మీ యొక్క ఆ తరంగాల్ని అందుకున్నప్పుడు మీ సమస్యలు మీరు You మర్చిపోతారు. gotta forget about your future. మీ యొక్క భవిష్యత్తుని గురించిన చింత ఏమాత్రం ఉండదు. You gotta get set free from time. నీ యొక్క జీవిత పరిచర్య గురించిన ఆందోళన ఉండదు. You ever seen a sparrow wearing a watch on his hand? నీ యొక్క ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, నీలో ఉన్న గొప్ప శక్తిని చేతుల్లో ధరించి You ever seen a sparrow get a plow and plow the earth? నీలో దేవుని శక్తి కార్యాలు దినదినము నీవు ప్రజలకు ఒక టీవీ లాగా చూపించగలుగుతావు. To plant a seed? అది కనిపించాలి అంటే, You ever seen him harvest? నీవు పరిచర్యను చూడాలి అంటే, Adam got trapped in seed time and harvest time. నీవు దేవుని యొక్క పంటను కోతను కనిచూపు చేత చూడాలి అంటే, Before he sinned, he got everything automatically just like the sparrows do. దేవుని యొక్క ఆ యొక్క కోతను దేవుని రాజ్య అనుభూతిని పొందుకునే వ్యక్తిలో తప్పనిసరిగా కోతను చూడగలుగుతావు. The sparrows are still in the garden. అది నీ జీవితంలో దేవుడు అందించడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు. Did you know the animals were never kicked out of the garden? The animals were never kicked out of the garden. దేవుని దగ్గర నుంచి ఈ యొక్క ప్రియమైన జంతువులు త్రోసివేయబడలేదు. When you consider the animal world, you consider the sparrow. మనం గమనించినట్లయితే లోకంలో అనేక జంతువులు మనం చూస్తున్నాం. You're looking directly at the Garden of Eden. అది ఏదైనా తోటలో మనం గమనించినట్లయితే They are still in the Garden of Eden mentality. దేవుని ఆ యొక్క పరలోకం నుంచి తోయబడిన దుష్టుడు ఆ యొక్క ఆదాము దగ్గర నిత్యత్వాన్ని దొంగలించి ఉన్నాడు. Adam was barred in his mind. అతడు తన యొక్క మనసులో బంధింపబడి ఉన్నాడు. Some people say the Garden of Eden is not on the earth. I tell you, yes it is. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని యొక్క నిత్యత్వపు శక్తి అధిరాన భూమి మీద ఉంది. ఒకవేళ లేదని ఎవరంటే నేను ఉంది అని అంటాను. ప్రియమైన Adam got barred from the garden. అది దేవుడు అక్కడ ఇచ్చి ఉన్నాడు. His mentality of eternity got barred from eternity, and now he had to stand in the jailhouse of time. అది నిత్యత్వం అనేది ఇవ్వబడింది. ఆ నిత్యత్వాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సాతాను దగ్గర నుంచి దేవుడు తిరిగి లాగి అది నీకు ఇచ్చి ఉన్నాడు. He had to work by the sweat of the brow. అది నీకు ఇచ్చి అనుగ్రహించిన దేవుడు. He had to get a plow. అది దాని ద్వారా నువ్వు ఉపయోగించాలని, Begin to sow and reap. నీవు ఆ యొక్క శక్తి ద్వారా నీవు పంటను విత్తి కోయాలని, And gather into barns. అది దేవుని మహిమార్థమై సాతాను క్రియలను అణిచివేయాలని. He had to look at 4 months to his harvest. దేవుడు ఆ యొక్క ప్రియమైన కోతను చూసినట్టుగా నీవు చూస్తూ ఉండాలని. But there's a man named Jesus Christ యేసు క్రీస్తు నీకు ఒక ఫలభరితమైన కోతను ఇవ్వడానికి కోసమై who said, "Say not, సాతానుతో చెప్పి ఉన్నాడు, there is 4 months to the harvest." నీకు కోత విస్తారముగా ఉంది అని తన సేవకులతో Who చెప్తున్నాడు. said, "Look around you. మీరు మీ చుట్టూ చూడండి, The fields are white to harvest." మీరు ఒక పొలంలోకి వెళ్ళిన ఒక వ్యవసాయకుడు లాగా Jesus Christ యేసు క్రీస్తు is still the tree in the Garden of Eden. దేవుడు ఆ యొక్క గాదెను ఆ ఏదైనా తోటలో దొంగిలింపబడింది తిరిగి He's జయించాడు. still the tree of life in the midst of the Garden of Eden. ఆ యొక్క తిరిగి ఆ యొక్క జీవపు వృక్షాన్ని ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఆ తోటలో తిరిగి నాటి ఉన్నాడు. He was a sinless last Adam. ఆయన తన చివరి నిమిషంలో ఈ అద్భుతాన్ని ఆయన చేసి ఉన్నాడు. How many of you know a sinless Adam is in the garden? ఈ యొక్క సాతాను ఆ యొక్క ఏదైనా తోట నుంచి ఆయన తరిమివేసిన దేవుడు అయి ఉన్నాడు. When you see Jesus in the scripture, యేసు క్రీస్తుని మన వాక్యంలో చూస్తున్నాం. you see him in the garden. అతని మనము ఆయన వాక్యము ద్వారా ప్రత్యక్షపరచుతాం. He's still the tree of life in the Garden of Eden. ఆయనే జీవపు వృక్షము లాగా He never left. నా ఏదైనా తోటలో నాటబడి ఉన్నాడు. He's still in that garden.
instant harvest. ఆయన ఆ యొక్క పంటను కోయించే దేవుడై ఉన్నాడు. Are you getting it? మీరు అర్థమైందని నమ్ముచున్నాను. He came to set us free నిన్ను విడిపించడానికి దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడు. from living under the bondage బంధకాల జీవితంలో జీవించుట కంటే of time. తగు సమయంలో See, time is bondage. నీకున్న చుట్టూన్న ఈ యొక్క ప్రియమైన సమయంలో ఉన్న అనేకమైన బంధకాలు. If you breathe your last breath right now, నీ యొక్క జీవితంలో చివరి నిమిషం వరకు అనేక మంది ఉంటున్న బంధకాల నుండి the foundation దేవుడు పునాదులు సైతం that you built in your soul నీ యొక్క జీవం నీ ప్రాణం కోసం నీవు ఏర్పాటు చేసుకున్న వాటి కోసము on time అన్ని సమయాల్లో will burn up. దేవుడు దాన్ని విడిపించడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు. But the fire of God, దేవుని యొక్క అగ్ని, as you worship God, దేవుని నీవు ఆరాధిస్తున్నప్పుడు, hallowed be thy name. దేవుని నామాన్ని ఎత్తి ఉన్నప్పుడు, Our Father who art in heaven, నా పరలోకపు తండ్రి అని నువ్వు పిలిచినప్పుడు, the eternal, దేవుడు యొక్క విడుదల, timeless, సమయము తక్కువ ఉంది, and ageless ఆ యొక్క వయస్సు తక్కువ ఉండొచ్చు, station ఈ యొక్క గమనించినట్లయితే of God's channel ఆ యొక్క ఛానల్ starts coming on the inside of ఆ you. యొక్క తరంగాలు పరలోకము నుండి నీ దగ్గరికి దిగుతూ ఉంటాయి. How many of y'all want to hear his voice? పరలోకపు తండ్రి అని పిలవగానే పరలోకపు తరంగాలు నీ దగ్గరికి దిగుతూ ఉంటాయి. నీవు దేవుని ప్రజలకు కనపరచవచ్చు. Colossians 1:13 said we have been delivered from the powers of darkness. మనం గమనించినట్లయితే కొలస్సీలు 1:14 చెప్తున్నట్టు మనం అంధకారంలో చీకటిలో జీవించే ప్రజలుగా మనం ఉన్నామని చెప్పబడుతుంది. And we have been translated. Look at